अच्छे जाएगा। आपने इसको अंदर से नहीं टच करा था, प्लीज एक बार फिर से पहनिए। डॉक्टर साहब ने यहाँ से पकड़ के उतारा है, ये उंगली से नहीं उतारना, आपकी स्किन को टच नहीं होना चाहिए, ऊपर से पकड़ के उतारना। राइट, उसके बाद यू विल ओपन है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके टेप लगी होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमूव दैट टेप। आप सबको सब आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी ये टेप रिमूव करनी। अगर कभी कभी वहां पे शायद कैंची पड़ी है तो 99% पड़ी होगी, कैंची काट के यू हैव टू रिमूव दिस। राइट, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव वन ग्लव। ग्लव रिमूव करने का तरीका बता दो। ऐसे पकड़ना, इस हाथ से ऐसे पकड़ना। Look here, this is so difficult to remove. ऐसे पकड़ना, and it comes out like this. This is the way it comes out. और अंदर का हिस्सा ग्लव्स का पकड़ना, अंदर का हिस्सा, because बाहर वाला is infected. साडा पटियाला का जिहड़ा हैगा 9-10% हैगा। अगर पिछले महीने की तुलना ते देखें तो 5% तो बढ़ के 9% हो गया। बट हाले भी असी पैनिक का कोई इशू नहीं, कंट्रोल्ड है। असी टेस्टिंग बढ़ा दी है, कंटेनमेंट एरिया साडे बनते हैं। असी लोगों ने तुहाडे माध्यम तो यही बेसिकली यही अपील करदा जी, जब भी तुहानू किसी तरह का भी कोई सिम्पटम हुंदा हैगा, वो वायरल इन्फेक्शन होवे, चाहे गले का दर्द होवे, चाहे बुखार होवे, काइंडली अपने आप को टेस्ट कराओ। टेस्ट करा के डॉक्टर्स दे एनालाइज करन दे बाद अगर तुहानू हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ है, हॉस्पिटलाइज कराओगे। अगर तुहानू घर दे विच चिकित्सा की लोड़ पेगी, साडा हाई होम आइसोलेशन जिहड़ा है सेंटर बनया हुआ है। आज असी इत्थे राजेंद्र हॉस्पिटल च बैठे जी, लोगों का कई प्रकार का जिहड़ा हैगा अफवाहां फैलदियां हैगियां कि राजेंद्र हॉस्पिटल दे विच कई इशूज हैगे। बट देर आर पॉइंट्स विच हैज टू बी नोटेड, जिवें कि आपां ये देखते ये फीडर हॉस्पिटल हैगा। अपने पंजाब के 10 या 12 जिले तो साडे कोल पेशेंट पहुंचते हैं इत्थे, हरियाणा तो कैथल, जींद, अंबाले तो भी पेशेंट साडे कोल आंदा है। हुण एनसीआर रीजन स्पेशली दिल्ली तो भी साडे कोल 10 से 12 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते दे विच इत्थे दाखिल हुए। तो ये आपां नूं इहदे माण दी गल है कि आपां किसी नूं वापस नहीं करे, ऑक्सीजन की कोई घाट नहीं है। लोग जो भी आते उन्होंने बैड असीं अवेलेबल कराउंदे, बट इत्थे जब कोई पेशेंट बाहरों इन्नी दूरों पहुंचता उन्होंने केस काफ़ी खराब हो जाता है, सैचुरेशन घट जाता है। बट डॉक्टर्स जिहड़े है साडे आइसोलेशन वार्ड के वो पूरी मेहनत करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर असी पीक च देखिए तो इंक्यूबेट करके कई पेशेंट्स को असी इत्थे बचाया है। तो मैं सारे पटियाला वासियों को अपील करदा, जो डेथ होंदी है वो सिर्फ पटियाले की डेथ नहीं है, वो पूरे पंजाब दे विच एनसीआर रीजन तो जिन्ने बंदे आए ने, हरियाणा तो आए। कल जिवें कि 2 डेथ हरियाणा की सीगी, मेजोरिटी ऑफ डेथ्स आउटसाइड ऑफ पटियाला सीगी। तो आपां नूं डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और जब भी तुसीं बाहर गल करो उन्होंने जरूर फैक्ट बेस्ड एनालाइज करके दसो। मैं फिर तो यही कहना चाहूँगा जी कि साडे कोल बैड हैगे, असी प्राइवेट हॉस्पिटल की भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पे हाले पैनिक करने की लोड़ नहीं, बट आपां नूं सचेत होने की लोड़ है। प्लीज़ जब तक घर तो बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ना हो, प्लीज़ ना जाओ। मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वध तो वध केसेस सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन नाल भी आपां बच जाते हैं। मैं फिर तो पटियाला वासियों को कहना जी, जो भी लॉकडाउन के प्रावधान है, एनफोर्समेंट है, उसकी जी हैगी पालना करो। जी सर, जी वहाँ फैला रहे हैं कोई कार्रवाई होगी? देखिए जी, इस टाइम असी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओरिएंटेशन नहीं जाना चाहते, बट अगर कोई मेजॉरिटी कोई इस तरह की अफवाह जो सीधा लाइफ थ्रेटनिंग हो गए, जो अफवाह लोगों को डिस्करेज करे कि राजेंद्र हॉस्पिटल च ना आवे, इस तरह की अफवाह को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लेवांगे, एंड वी विल मेक श्योर वी विल क्रैम्प इट डाउन जी विदाउट एनी इशू। थैंक यू। हाँ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ L3 ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਸੀਗੀ ਤੇ 480 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 480 L2 ਬੈਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ L3 ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਲਵਾਂ ਤੇ 286 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮਤਲਬ 290 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਗਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੇਟ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ of course patient surge ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਆਕसीजन ਸਾਡੇ ਕੋਲ पहुंच रही है। एक बार भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जब हमें कोई पैनिक की जरूरत पड़ी। नहीं, इस तरह की कोई भी बात राजेंद्रा हॉस्पिटल में बिल्कुल समझ में नहीं आई है, स्पेशली बिकॉज हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो एक सेंट्रल पाइप, सेंट्रल सिस्टम के थ्रू जो है सारे एमसीएच बिल्डिंग में दिया जाता है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ लोगों को पहुंच गई और कुछ को नहीं पहुंची। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट गोज थ्रू अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन पाइपलाइंस। अलग अलग दो तरीके होंगे हैं। एक साडे कोल लिक्विड ऑक्सीजन का 6 मैट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है जो कि टाइम टाइम पे भरवाया जाता है ते कुछ ऑक्सीजन सानू गैशियस फॉर्म दे विच सिलेंडरां राही आंदी है ते मल्टीपल ट्रिप्स साडे कोल उन्हां सिलेंडरां दे रोज लगदे हैगे हैं। सो ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੇ 12 ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫਲੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ L2 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ from the central supply ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। So I want to say categorically that we have many sources and many sources of supplementation of oxygen, and we do know that there is a problem of oxygen throughout the country. However, Rajendra Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਸਰਚ ਪਲਾਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
डिमांड जाती है तो हुण तक वो डिमांड आती रही। ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अगेन मैं इस चीज को भी जरूर आई वांट टू एड्रेस, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੋਲਡ ਚੇਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ 10 ਕੋਲਡ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 24 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट साढ़े कोल बहुत मात्रा में एक स्टैंड बाय कैपेसिटी भी है। जे ये भी एग्जॉस्ट हो जाती है अराउंड 40 to 50 की कैपेसिटी साढ़े कोल एनाटमी विंग दे विच होर भी रखने की जगह है। सो मैं बिल्कुल इस चीज नू कहना चाहती हूँ दैट दिस इज अ रूमर और ये सच नहीं है। मैडम जो इतना कार्रवाई होगी सोशल मीडिया से इतना दी आप फैला रहे हो डेफिनेटली जी, बिकॉज ये चीजें पब्लिक हेल्थ जो है उसमें पैनिक क्रिएट करने का काम करदियां हैगियां ते असी ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਲਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ WhatsApp ਨੂੰ ਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ SpO2 ਲੈਵਲ जो है बिल्कुल और टेम्परेचर वगैरह चंगी तरह मल्टीपल टाइम्स अ डे मॉनिटर करो एंड टाइमली हॉस्पिटल आओगे तो हॉस्पिटल भी तुम्हारी मदद कर सकेगा। साडे कोल 110 के करीब इत्थे वेंटिलेटर ने 20 हाई फ्लो नेजल कैन्यूला ने ते 50 वेंटिलेटर साडे कोल परसों होर आए ने। सो इत्थे राजेंद्रा हॉस्पिटल दे विच 600 बेड्स ते 150 तो वध वेंटिलेटर हैगे। इत्थे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग इज कि लोग डरन ना, अफवाहां ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਮੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਏ ਨੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਐਟ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਇਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਕਰਾਣਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ स्पेशली एबल्ड पेशेंट्स है उन्हों की हेल्प करना वॉशरूम वगैरह जाने में और उनको थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से उसको मैक्सिमाइज बेनिफिट लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली नर्सिंग ड्यूटीज में हमारी हेल्प करने के लिए आए क्योंकि पेशेंट लोड काफी बढ़ गया है। सो उन्होंने जी एक ये हेल्प दी मतलब एक ये जेस्चर है उन्होंने असी सैल्यूट